फतेह बुलावा कुछ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी ने हुणे कीर्तन के नाल अति सत्कारयोग वीर भाई करनैल सिंह जी गुर विचारां के कीर्तन के नाल जोड़ के गए हैं। आए तो हाजरी लाने वास्ते सीगे, वैसे भी भाई साहब जी ने आप जी ने जे हुणे दर्शाया कि सारे आए हाँ, पर जिहड़ा कीर्तन का पेड़ा होंदा है वो कई बार माहौल नहीं बनता। मन ही इन्ना ज़्यादा दुखी है क्योंकि भाई साहब जी के सुपुत्र बहुत होनहार बहुत प्रेम वाली रूह सी। क्या जाना कि वे मरेंगे, कैसा मरना हो, ये पता ही नहीं सी कि यहो जी मौत आ जानी है। साध संग जीओ फिर इत्थे आन के बस हो जाती है। जिस ठाकर स्यों ही चारा तां को कीजै सद नमस्कार, उन्होंने केवल तो केवल नमस्कार मिलती है। और शासन जी एक शब्द करके फिर प्रोग्राम समाप्त करें। सज्जन मेरे रंग ले जाए सुते
सत संगत जीओ, बड़े दुखी हिरदे नाल अज परिवार दे विच पहुंचे हाँ। इन्ना बच्चा प्यारा साडा जदों भी मिलता सी बहुत ही प्यार दे नाल, बड़ी मिठी रस्मां दे नाल कीर्तन भी बड़ा सोहना करता सी। ये सोचा ही नहीं सी कि आ दिन भी सानू वेखणे पैणगे। पर साध संगत जी, जिहड़ा गुरु का हुक्म है वो अटल है, उसनूं मोड़िया ही नहीं जा सकता, टालिया नहीं जा सकता। यही अरदास करनी है सतगुरु पातशाह दे अगे कि पातशाह कृपा करो, देव सज्जन आसीसड़ियाँ जो होवे साहिब सियाणे, आओ प्यार नाल सुन करो। फरीदा दरिया कन्ने पकड़ा, बैठा के करे केल करे ते हंजनो, अचनते बाज पे सरिया जो मन चितना चिते सन, सोगाली रब की देहो सजन आसीस लड़िया, जो होवे साहिब सियोगे, जो होवे साहिब सियोगे, होवे साहिब सियोगे, होवे साहिब सियोगे। सारी कृपा करो देहो सजन आसीस लड़िया, वाहिगुरू देहो सियोगे, देहो सजन आसीस लड़िया। जयकार कीरत आखी है, जयकार कीरत आखी है, करता हो विचारो, करता हो विचारो, जित कर गावो सोहेला, सोहेला, सिमर हो सिरजनहारो, सिमर हो सिरजनहारो, सिमर हो सिरजनहारो, सिमर हो सिर
ਸਾਹਿਬ ਜੀ चिंता की कीजिए जो अनहोनी होए, एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं को। मोह मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार। आओ गुरु के प्यारे, आप जी सत्कारयोग प्यारे बच्चे वीर आकाशदीप सिंह जी अंतिम अरदास ਵਿੱਚ शामिल हो रहे हो। चेते रखियो अंतिम अरदास ਅਸੀਂ क्यों कहने हाँ, ਇਹਦੇ ਪਰਥਾਏ मैं आप जी ਦੇ ਸਿਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਨੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਈਏ। मौत शब्द बड़ा भयानक है, ये बड़ा डरावना है। ये सुनते ही दुनिया के लोग भयभीत हो जाते हैं, खौफ की जिंदगी जीण लग जाते हैं जदों मौत शब्द उन्होंने सामने आता है। पर तुसी जिस गुरु की गोद में बैठे हो, ये दुनिया च इकलौता ऐसा गुरु है जिन्हें मौत नूं खौफ ते भयभीत होने वाले चेहरे नहीं रहने देते। इको ही ग्रंथ है दुनिया च जिहदे च शब्द मौत लई चाह रखे, बाकी किते मौत नूं चाह नहीं पिया। इसलिए जे असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरनां विच जुड़दे हां तां सानूं इस गल दा थोड़ा जिहा इल्म जरूर रखीए भी सानूं इस तरह नाल चढ़दी कला च रहण दी जाच गुरु कोलों मिलदी है। इसे लिए असीं जा चुके प्राणी लई गुरु की गोद विच बैठ के अंतिम अरदास विच शामिल हुंदे हैं, बाणी दा ओट आसरा तकदे हां। सो आओ प्यार नाल साहिबां दी बाणी नाल जिन्ना क समां गुरु के सवारियां ने हुक्म लाया है, ਆਪਾਂ रल मिल के कुछ गल्लां जरूरी समझणियां हैं जिहड़ियां अज दे समय विच समझणियां बहुत जरूरी हैं। परिवारां ने इन्हां चीज़ां नूं किवें डील करना है, असीं परिवार नाल किवें दा विहार रखना है, क्योंकि असीं एक मत संसार तो लैंदे हां, एक मत सानूं गुरु कोलों मिलदी है। संसारिक लोग संसारिक मत नाल ही हर एक चीज़ का फैसला करते हैं, उन्हां कोल गुरु की मत नहीं हुंदी। इस करके असीं हर एक चीज़ का फैसला गुरु की मत नाल करन दी बजाय अपनी मत नाल करन दी कोशिश करते हैं। महाराज बाणी च बोल बड़े प्यारे वरतदे, मोह मरने का चाओ है, मरो तां हर कै द्वार। मत हर पूछे कौन है, करा हमारे बार। सोही महला पंजवा, रहन न पावे सुर नर देवा। दुनिया च कोई भी रह नहीं सकता जो पैदा होया, यह अटल सच्चाई है। जो उपजे उन्हें मुकना है। रहन न पावे सुर नर देवा, उठ सिधारे कर मन जन सेवा। जीवत पेखे जिन्नी हर हर ध्याया, साध संग तिन्नी दर्शन पाया। जीवत पेखे जिन्नी हर हर ध्याया, साध संग तिन्नी दर्शन पाया। रहाओ
जो दिसै सो कल करना, कूड़े मोह लपट लपटाना, छोड़ चलिया तां फिर पछताना। कृपा निधान नानक को करो दात, नाम तेरा जपी दिन रात। कृपा निधान नानक को करो दात, सारे करो कृपा। नाम तेरा जपी दिन, कज के नाम तेरा जपी दिन दुनी दे मालक। अल सवार देन हार सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के मुबारक चरणों अंदर सज बैठे गुरु प्यार वाले दो तरह के परिवार बैठे हैं इत्थे। एक है ब्लड रिलेशन वाला परिवार, खून का रिश्ता। एक है पंथक परिवार, क्योंकि वीर बलविंदर सिंह ते वीर आकाशदीप सिंह का जिथे परिवारक रिलेशन है उत्थे पंथक रिलेशन है, पंथक साण है। इस करके बहुतियां अंतिम अरदासां विच कीर्तन करने वाले वीरां नूं बुलाउणा पैंदा है। एक जथा भी बड़ी मुश्किल नाल आउंदा, इत्थे बुलाउणा नहीं पिया क्योंकि परिवार है। इस करके बहुत सारे कीर्तन करने वाले वीर शमूलीयत कर रहे हैं और आप जी के सन्मुख शब्दों की हाज़री भी लवा के गए हैं। मैं लंबे समय च इस बन्ने ना जावां। एक खून का रिश्ता, ब्लड का रिश्ता जोड़ा हुण असीं दोवें परिवार रल के बैठे आ। एक जिवें नॉर्मल परिवार होंदा है, इस करके जदों पंथक परिवार हो जाए तो साडियां थोड़ियां जिम्मेवारियां भी वध जांदियां, साडे फर्ज भी थोड़े वध जांदे और असीं दोवां चीज़ां नूं बड़े ध्यान नाल समझना है। जिवें कि सत्कारयोग वीर बलविंदर सिंह जी जिहड़े कि कालज विच रहिंदे आ, जिथे उन्होंने गुरमत की समझ आप लई है, उत्थे उन्होंने कल्ले साडे मुल्क विच नहीं विदेशों में जाके कोशिश की है कि गुरु की मत लोगों को भी दईए। ते कुछ घड़ियां होंदियां ने जिन्हां घड़ियां च साडी परख होनी हुंदी है भी असीं उस गुरमत ते किन्ना क पहरा देना है। ते जदों कोई पहरा देण लगे ते जिहड़े संसारिक मत वाले लोग हुंदे ने ना, वो संसार दी मत नाल तोरना चाहुंदे हुंदे ने, क्योंकि उन्हां कोल गुरु वाली मत नहीं हुंदी। उन्होंने ऐ लगता होंदा भी ये तो अपने बंदे ने, जिवें असीं कहांगे इदां ही करना चाहिए, उस हिसाब नाल ही चलना चाहिए। इसलिए इन्हां सारियां चीज़ां नूं समझण लई साडे सारियां कोल गुरु दी मत दा होना बहुत जरूरी है। आओ गुरु दी मत दी गल आपां करिए। विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शिश दोहराओ, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहली गल तो गुरु नानक दे घर सजदा करने वाले वीर भैन एक बेनती नूं ध्यान नाल समझ लो कि साडी कौम है जिहड़ी दुनिया दे अंदर मेरे मालक ने निर्भौ ते निर्वैर सिरजी है। दुनिया च कोई भी कौम निर्भौ ते निर्वैर नहीं है। ये गल मैं दावे नाल तां कह सकदा क्योंकि कल्ला दुनिया च कोई रब दा घर है जिस रब दे घर प्रवेश होने वाले नूं ना उहदी जात पुछी जांदी है ते ना उहदा रंग ते नस्ल पुछी जांदी है। बाकी दुनिया च किते इदां नहीं है। हर समस्या हर थां ते खड़ी है। इक्को ही एक दर है जिथे रोज सिख भावें किसे नाल ओहदी बनदी है भावें नहीं बनदी, भावें वो किसे नाल प्यार करदा है कि नहीं करदा, पर जदों गुरु दी हदूद विच हुंदा है तां इक्को ही शब्द वरतदा है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। एक कोई कौम है दुनिया जिहड़ी ऐ मंगदी है ते ये नहीं कि ये मंगदे ही आए ने सरबत दा भला, ये करदे भी। किसानी अंदोलन चल रहे हैं, जिहड़े बंदे दिने डांग बढ़ाउंदे ने उन्हां नूं भी रात नूं कहंदे ने प्रसादा छक के जाओ। इस कौम च है
ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਿਨੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਜਾਈ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਕੌਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਤਿਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਿਆਗ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤਿਆਗਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਬਲਵਾਨ ਕਰੀਏ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਖਿਆਲ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ, ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਿਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਤਿਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਓ। ਇਉਂ ਪਾਵੈ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ। ਇਦਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਦਾਵਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਲੱਗੈ ਤਤੀ ਵਾਓ ਜੀਓ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤਤੀ ਵਾਹ। ਤਤੀ ਵਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਮਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਫੰਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਦੇਗ ਕਰਾਉਣ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਢਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਖਬਰ ਪਾਵੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਡੋਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਇਓ ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਏ ਆ, ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ
मेरी हाथ जोड़ के अपील है। शायद तुसी अंदाजा नहीं ला सकते कि परिवार ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਕੜੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਹੁਣ? ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਫਰ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਫਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਫਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹੁਸਨ ਰੂਪ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਔਰ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੌਪ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਤਾ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮੋਢਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਿਓ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਬੋਝ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਦੇਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਢੀਮ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਕਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਐ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੰਗੋਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਿਵੇਕ, ਜੇ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਿਵੇਕ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਗਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਦੇ ਆ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡੰਗੋਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਇੱਕ ਡੰਗੋਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੰਗੋਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਆਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਰਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਐ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਝੱਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਗੜਿਆ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰਿਆ, ਤਗੜਾ ਹੋ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ, ਇਹ ਕਹੋ ਤਗੜਿਆ ਕਰ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਿਵੇਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਿਵੇਕ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭੋਗ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਭੋਗ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਵੀ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਗਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤਿਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵਿਸਾਰੈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜਿਉ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਘੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਆਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਰਖ ਸ਼ਬਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਿਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਰਖ ਸੋਗਦੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ। ਹਰਖ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਖ ਕਰਨ ਚੱਲੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੇਖੇ ਜਿਹਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਵਹਿਮ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਕਰੋ, ਐ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਨਾ ਕਰਦੇ ਐ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਲੈਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਐ ਨਾ ਕਰਦਾ ਐ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੌਤ ਅਟਲ ਹੈ। ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਮਝੋ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਆਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਏ ਉੱਠ ਰੱਖੀਏ ਨਾਮ ਸਵਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਰਖਵਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਢੈਂਦੀ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਮਾਂ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਆਪਾਂ 500 ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੇ 500 ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ? ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਡੇਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਗੋਂ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਭੈਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁੰਡਾ ਸੇਵਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਲੀ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਿਪਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਰਥੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਓ।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੀ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚੱਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ। ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬੀਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੀਬਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਰਥੀ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਬਿਰਦਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੰਦਗੀ ਪੂੰਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਇਹ ਝਾੜੂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਝਾੜੂ ਫੜੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਕਾਲੇ ਖੜਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜੇ ਮੋਹ ਲਪਟ ਲਪਟਾਨਾ, ਤੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚੰਬੜਿਆ ਪਿਆ, ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਰੋ ਦਾਤ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੀਰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਲੀ ਸ਼ੁਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ 5 ਮਿੰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੋ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ, ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ, ਬੜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, +1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਵਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ 4 ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਵੇ, 4 ਚੱਕਰ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਆ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ 800-900 ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੀਰ ਭਾਜੀ ਆ ਗਏ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀਰ ਭਾਜੀ ਆ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 22 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ 22 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾਉਣੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਸਟ ਆਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ +1 ਕਲਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਬ ਕਾਲੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਗਏ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਸਟ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਰਈਏ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪੈਦਲ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਕਾਰ ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਲੋਚਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਹੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਿਉੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਨ 96-97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਕੋਹੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਨੇਤਰਹੀਨ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲਾ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਈਏ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਇਓ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 25-26 ਸਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੌਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਦਾਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤਿਆਰ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਾਡਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ,
ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ, ਅਨੋਖੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਈ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ में आए, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਇਸ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਗਮੀ ਵੰਡਾਇਆ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਾਇਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ